ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Friends, if you rest, you rust. Remember this. And only one topic is left, that is secondary growth in dicot stem. And also we will see secondary growth in dicot root. Now I am giving you only 30 seconds to remember the internal structure, that is the TS of dicot stem. You can just think about the figure of that. After 30 seconds, I will draw it over here. Okay. So it was something like this. If you are aware, then endodermis was wavy. That we are aware. Plus arrangement of vascular bundle in a circular manner inside. That I will draw. Arrangement of vascular bundle. In a circular manner you are to draw. Remember this thing. We are aware about this thing. I am not considering now semilunar, patches of a pericycle and like that. Okay. Vascular bundles are arranged in a circular manner. अपर साइड में रहेगी प्राइमरी फ्लोएम, लोअर साइड में यहां पर रहेगी, मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर रहेगी प्राइमरी जाइलम. उसके बीच में आई विल ड्रॉ वन कैम्बियम. इसका नाम क्या रखा था? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. रिमेंबर द थिंग, रिमेंबर द टर्म, remember its name. Okay. Now here I will write names. Primary phloem, primary phloem, primary xylem, intrafascicular cambium. This is required for the secondary growth. Secondary growth का मतलब क्या है? Increase in girth is known as secondary growth. Now, radially arranged in between two adjacent vascular bundle was primary medullary rays. Correct. I am drawing the cells of primary medullary rays. So let me write its name. Primary medullary rays. These rays are made up of parenchymatous tissue cells. They are radially arranged in between two adjacent vascular bundle. यहां सब जगह पर वो रहेगा ना. तो તમારે અહીંયા પણ ડ્રો કરવાનું, અહીંયા કરવાનું, અહીંયા કરવાનું, અહીંયા કરવાનું, બધી જગ્યાએ. Now what happens at the time of the secondary growth is the cells of primary medullary rays, those which are nearer to intrafascicular cambium,
इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। फरी वखत बोलू छू, हरखी रीतने समझो। सेल्स ऑफ द प्राइमरी मेड्युलरी रेज located nearer to intrafascicular cambium undergo cell division. Undergo cell division. So it is actually forming one more lateral meristematic tissue which is in between vascular bundles. So let me draw here કે આટલાક સેલમાં સેલ ડિવિઝન શરૂ થયું તો એનામાં સેલ ડિવિઝનની એબિલિટી આવી ગઈ, તો અહીંયા પણ એક લેટરલ કેમ્બિયમ બની that lie in between two vascular bundle, that is why it is called. આ જે બની એનું આપણે નામ પાડવું હોય તો શું પડાય? ઇન્ટર ફેસિક્યુલર cambium. Interfascicular cambium. How this interfascicular cambium is formed? Then answer શું આવે? Due to the cell division in primary medullary raised cells. These cells are parenchymatous tissue cells. એનામાં સેલ ડિવિઝનની એબિલિટી આવી તો એ આ બધામાં આવે તો અહીંયાય બનશે, અહીંયાય બનશે, અહીંયાય બનશે. જો અત્યારે હું જે ડ્રો કરી રહ્યો છું રેડ કલરથી, ખાસ યાદ રાખજો, આ છે ઈ intrafascicular cambium I am drawing. Intrafascicular and interfascicular આ બે. Together, જોજો હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, together form one ring. This is called cambium ring. આખી આખી ring બને અને શું કહેવાય? cambium ring. આ યાદ રાખવાનું છે. So the speciality of the cells of the cambium ring is they have got the ability to divide. उसके पास सेल डिवीजन की एबिलिटी है. The first step we have finished. हेडिंग क्या आएगा? Formation of cambium ring. Collectively cambium ring is nothing but intra and interfascicular cambium. પણ આપણી પાસે intrafascicular cambium જે વાસ્ક્યુલર બંડલમાં છે એ તો પહેલેથી હતી અને નવી હમણાં સિન્થેસાઇઝ કરી મેડ્યુલરી રેઇઝમાંથી, એ છે ઇન્ટરફેસિક્યુલર કેમ્બિયમ. હવે ઇન્ટ્રા અને ઇન્ટર બે તે એકબીજાની સાથે બાઇન્ડ થઈ ગઈ એટલે એક રિંગ બની. ધીસ રિંગ ઇઝ નોન એઝ कैम्बियम रिंग. दिस कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होने वाला है. सो नेचुरली आना जे बधा सेल है एमां सेल डिविजन थशे. They cut off the cells towards the inner side, means towards the center, and also they are adding the cells towards the upper side. એનામાં તો સેલ ડિવિઝન થવાનું ને? યસ. તો એનામાં સેલ ડિવિઝન થશે. અંદરની બાજુ જે સેલ એડ થાય છે, cells which are cut off towards the center, these are more, means the growth is occurring more towards inner side compared to the upper side. પહેલા અહીંયા સુધીનું બધું ક્લિયર થઈ જવું પડે. How cambium ring is formed during the time of the secondary development in the dicot stem. આટલું તમને પહેલા ખબર પડી જવી જોઈએ. તો તમારે ખાલી શું યાદ રાખવાનું છે? ઇન્ટ્રા હતી, ઇન્ટર બની, શેમાંથી બની? પ્રાઇમરી મેડ્યુલરી રેઇઝમાંથી બની. એટલે ઈ જે ઇન્ટરફેસિક્યુલર કેમ્બિયમ બની, ઈ ઓલા ઇન્ટ્રાફેસિક્યુલર કેમ્બિયમની સાથે બાઇન્ડ થઈ ગઈ એટલે આખી જે એક રિંગ બની, ધેટ રિંગ ઇઝ નોન એઝ cambium ring. Okay, now one more thing. The activity of the cambium ring means the cells which are there, which undergo cell division process, is actually under the control of two main factors. આ ખાસ યાદ રાખજો, two main factors. Number one, physiological factor. तो ये हो गया इंटरनल फैक्टर. एंड सेकंड, एनवायरमेंटल फैक्टर.
બહારના ફેક્ટર ને અંદરના ફેક્ટર ઈ બેયના કારણે કંટ્રોલ થાય છે. આપણામાં એવું હોય છે ને, હે મસ્ત શિયાળો આવે વિન્ટર, તો આપણામાં કેમિકલ ડાયજેશન ને એ બધું મસ્ત થઈ જાય, સરસ. અને આવી સિઝન છે અત્યારે, રેની સિઝન આવે હો, વેપર બહુ હોય એટમોસ્ફિયરની અંદર, એટલે એ આખું બધું ભેજવાળું, હે હ્યુમિડ ખૂબ વધારે, અને આપણે જેન તે ડાબીએ તો પછી અપચો થઈ જાય. સો અવર કેમિકલ ડાયજેશન એબિલિટી ઇઝ ડિક્રીઝિંગ. આમાં આવું હોય, પણ આની અંદર કેવું હોય જોજો. જનરલી વી આર અવેર અબાઉટ વન થિંગ ધેટ ઇન કેસ ઓફ ધી ટેમ્પરેટ રિજિયન, યુ નો વેરી વેલ કે ટેમ્પરેટ રિજિયન હોય એની અંદર સિઝનલ બધા ચેન્જીસ આવ્યા કરતા હોય. શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું, અલગ અલગ પાછી સિઝન, સ્પ્રિંગ ને ઓટમ ને બધી આવે ને. તો એમાં શું થાય, તો કે અમુક સિઝનમાં કેમ્બિયમ રિંગની એક્ટિવિટી હાઈપર હોય અને અમુક સિઝનમાં થોડીક ઓછી હોય. પણ આ જે એક્ટિવિટી વધે અને ઓછી થાય, ધ રેટ ઓફ ધ એક્ટિવિટી ઓફ ધ કેમ્બિયમ રિંગ is increasing or decreasing, that depends on physiological factors, means the factors which are actually nothing but the internal factor of that particular plant. તો એના સેલમાં જે બધી એક્ટિવિટી થતી હોય એની વાત કરે છે. એન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ, હ્યુમિડિટી કેટલી છે, પછી ટેમ્પરેચર કેટલું છે, પછી સનલાઇટ કેટલી છે, પછી વોટરની અવેલેબિલિટી કેટલી છે, આ બધાને આપણે અત્યારે એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટરમાં લઈશું. આની ઇફેક્ટ હોય. તો જનરલી શું થાય ખબર છે, સ્પ્રિંગ સિઝન હોય ને એમાં એક્ટિવિટી વધારે હોય, વિન્ટરમાં ઓછી હોય, થોડીક ઓછી હોય કમ્પેર ટુ સ્પ્રિંગ. આ એક વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાનું છે. હવે જોજો, બરાબર ધ્યાન રાખજો. પાછું આપણે આવી જાય, આ તો એક ખાલી અમસ્તી થોડી ઘણી માહિતી છે, ઇન્ફો જેવું. હવે અહીંયા તમારે વિચારવાનું કે આ જે રેડ કલરની રિંગ છે, ધીસ રિંગ ઇઝ મેડ અપ ઓફ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स किसको बोलते हैं, जिन सेल्स के पास सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है, दे आर कोल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स. तो आमा सेल डिवीजन थયું, અંદરની બાજુએ વધારે સેલ એડ થાય છે, બહારની બાજુએ ઓછા સેલ એડ થાય છે. અંદર એક્ટિવિટી વધારે છે, બહાર એક્ટિવિટી ઓછી છે. હવે જોજો, બરાબર સાંભળજો. સેલ્સ which are added towards the center are differentiated into secondary xylem, and cells which are added towards the upper sides are differentiated into secondary phloem. અંદર જેટલા ગયા વધારે એક્ટિવિટી અંદર છે, અંદર જેટલા ગયા એ બધા સેલનું ડિફરન્સિએશન થઈને they are transformed into secondary xylem. ઉપર ગયા એ બધા સેલનું ડિફરન્સિએટેડ થઈને they are transformed into secondary phloem. બરાબર સમજો. હવે સ્પ્રિંગ સિઝનમાં એની એક્ટિવિટી વધારે હોય એટલે અંદર વધારે સેકન્ડરી ઝાયલમ બને. સેકન્ડરી ઝાયલમ ઇઝ અધરવાઇઝ નોન એઝ, આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. સેકન્ડરી ઝાયલમ ઇઝ અધરવાઇઝ નોન એઝ વુડ, WOOD. સેકન્ડરી ઝાયલમ એલિમેન્ટને આપણે હવેથી કલેક્ટિવલી શું કહેશું, વુડ. સો ધ સેકન્ડરી ઝાયલમ મીન્સ વુડ વિચ ઇઝ ફોર્મ્ડ ઇન ધ સ્પ્રિંગ સિઝન somehow more is known as spring wood or early wood. Early wood. And those which are formed later is known as autumn wood or late wood, which is formed during the winter. In this season, the activity of the cambium ring is comparatively lower to spring season. સ્પ્રિંગ વુડ ને અર્લી બન્યું એટલે અર્લી વુડ, આ પછીથી બન્યું એટલે લેટ વુડ, ઓટમ વુડ એ કહેવાય આને. અર્લી વુડ, લેટ વુડ યાદ રાખો તો હાલશે.
હવે બરાબર સમજજો કે આમાંથી મેં નીચેની બાજુએ પહેલા વધારે મોર એમાઉન્ટમાં સ્પ્રિંગ સિઝનમાં સ્પ્રિંગ વુડ એટલે કે સેકન્ડરી ઝાયલેમ પ્રોડ્યુસ કરાવી. પછી થોડીક એની કરતાં ઓછી એમાઉન્ટમાં મેં એની અંદર જે સેકન્ડરી ઝાયલેમ પ્રોડ્યુસ કરાવી અને મેં લેટ વુડ કીધું. તો 2 લેયર હશે, એક લેયર થોડુંક વધારે થીક હશે, એક લેયર કમ્પેર ટુ ઇટ થોડુંક થીન હશે. 2 રિંગ હશે ને, કલેક્ટિવલી ધીસ ટુ આર કોલ્ડ એન્યુઅલ રિંગ on the basis of which we can come to know the age of that particular plant. એ હમણાં હું અહીંયા દોરું છું. ઉપર તો જેટલા જાય છે એ બધા ટ્રાન્સફોર્મડ ઇન્ટુ સેકન્ડરી ફ્લોએમ. તો જે ફ્લોએમ બાજુ ગઈ, પ્રાઇમરી ફ્લોએમ બાજુ ઉપર થઈ, એનું નામ સેકન્ડરી ફ્લોએમ. જે બધી પ્રાઇમરી ઝાયલમ બાજુ નવી પ્રોડ્યુસ થઈ એનું નામ સેકન્ડરી ઝાયલમ. અને રિંગ વચ્ચે આમની આમ. હવે આ જે સમજાવ્યું એનું પાછું થોડુંક શોર્ટ કરું છું. આખી રિંગને ઇમેજિન કરો. રિંગમાં સેલ ડિવિઝન થઈ રહ્યું છે. ઉપર જે બધા સેલ ગયા એને કારણે બહારની બાજુએ સેકન્ડરી ફ્લોએમ બની. નીચે બધા સેલ ગયા એને કારણે અંદરની બાજુએ સેકન્ડરી ઝાયલમ બની. સેકન્ડરી ઝાયલમ સ્પ્રિંગ સિઝનમાં વધારે બની અને વિન્ટર સિઝનમાં ઓછી બની. એટલે ત્યાં અંદર એના 2 લેયર થઈ ગયા. ઓકે, આટલું. હમણાં હું પાછું જેવું અત્યારે બોલું છું એવી પાછી ફિગર પણ દોરવાનો છું. હવે આ જે બધું બન્યું એની અંદર પેરેન્કાઇમેટસ ટિશ્યુ સેલ્સ, ના બધા બંડલ્સ, they are arranged in the form of the radial manner. These are called secondary medullary rays. એ હું હમણાં દોરીશ એટલે તમને ખબર પડી જશે. કારણ કે ઝાયલમ અને ફ્લોએમ હશે ત્યાં જનરલી પેરેન્કાઇમેટસ ટિશ્યુ સેલ્સ હોવાના. પણ આનું એરેન્જમેન્ટ પેચિસમાં અને રેડિયલી થયેલું છે. તો આપણે એની જેવા એક તો અહીંયા પહેલા આપણે પ્રોડ્યુસ કરી નાખેલા છે પ્રાઇમરીમાં. તો એનું નામ આપણે પાડ્યું હતું પ્રાઇમરી મેડ્યુલરી રેઝ. નાવ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધી સેકન્ડરી ગ્રોથ આની જેવું જે થાય છે તો હવે આપણે એનું નામ શું પાડવું પડે? સર્ટેનલી વી આર ટુ ટેલ ઇટ સેકન્ડરી મેડ્યુલરી રેઝ. હવે મેં જે અહીંયા તમને સમજાયું એ હું ફિગર ડ્રો કરું છું. હવે હરખી રીતને ધ્યાન રાખજો. ફર્સ્ટ આઈ વિલ ડ્રો કેમ્બિયમ રિંગ. થોડીક મેં મોટી કરી નાખી. કરેક્ટ? હવે જોજો બરાબર. થોડુંક આ ટેઢું મેઢું છે. આ જે રેડ કલર છે એના સેલમાં તો સેલ ડિવિઝનની એબિલિટી છે બીકોઝ ઇટ ઇઝ મેરિસ્ટેમેટિક ટિશ્યુ. ઇન્ટર ફેસિક્યુલર કેમ્બિયમ બે એકબીજાની સાથે બાઇન્ડ થઈને આવી રિંગ બની છે. अच्छी तरीके से ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक. આ ઓલું થળિયું કઈ રીતને બને ને, જાડું પાડું થળિયું, ઈ આપણે જોઈએ છે. બધા મોટા મોટા ટ્રી હોય એનું ખબર સ્ટેમ હોય ને, વુડી સ્ટેમ. આ મેં ડ્રો કર્યું હું તો કે કેમ્બિયમ रिंग यहाँ ये वाला पार्ट. ओके, હવે જોજો. अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना है. बहुत ही मजा आने वाले हैं. આજે રેડ કલર નું જે કેમ્બિયમ રિંગ છે એણે પહેલા આટલું એડ કર્યું હશે. ધીસ ઇઝ સ્પ્રિંગ વુડ. અને પછી આ એણે પ્રોડ્યુસ કર્યું એ લેટ વુડ, ઓટમ વુડ. તો આ હવે હું અહીંયા જે ડોટ 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 કરીને જેટલી થિકનેસ કરું છું ઇટ ઇઝ મોર. આ સેકન્ડરી ઝાયલમ જ છે. આઈ એમ ડ્રોઈંગ સેકન્ડરી ઝાયલમ. સેકન્ડરી ઝાયલમ જે લાઇટ ઇન કલર હોય, બહુ ડાર્ક ન હોય, એના જે બધા એલિમેન્ટ છે એનો ડાયામીટર બધા થોડાક વધારે વાઇડ હોય, એટલે એની ડેન્સિટી કમ્પેરેટિવલી આની કરતાં થોડીક ઓછી હોય. બધા સ્કેટર્ડ એરેન્જ થયેલા છે.
પણ ઈ વધારે પ્રોડ્યુસ થઈ, જોયું, વધારે એની થિકનેસ વધારે છે, કારણ સ્પ્રિંગ સિઝનમાં કેમ્બિયમ રિંગની એક્ટિવિટી હાઈપર હોય એટલે એ વધારે પ્રોડ્યુસ થઈ. આ છે કઈ ટિશ્યુ? સેકન્ડરી ઝાયલમ. આ કઈ છે? સેકન્ડરી ઝાયલમ જ છે, પણ ઈ પછીથી પ્રોડ્યુસ થયેલી છે એટલે કે લેટેસ્ટ છે. ઇટ ઇઝ સમહાવ ડાર્કર કમ્પેર ટુ ધીસ વન. આમાં એના બધા જે ઝાઇલરી એલિમેન્ટ છે, વેસલ્સ એલિમેન્ટ છે, ઇટ ઇઝ નેરોઅર एंड कॉम्पैक्टली अरेंज कंपेयर टू दिस. दैट इज वाई इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी एंड इट लुक्स समहाउ डार्कर कंपेयर टू दिस स्प्रिंग वुड. आ जरखी रीतने समझवानुं छे माय डियर फ्रेंड्स. आ अंदरनी बाजुनी एक्टिविटी थी सेकंडरी जाइलम. सेकंडरी जाइलम डेवलप्ड इन स्प्रिंग. Secondary xylem developed in winter. Early wood, late wood, collectively considered as a અને આ annual ring. તમે કોઈ પણ સેકન્ડરી ગ્રોથ થયેલું સ્ટેમને કટ કરજો એટલે એમાં તમને બધા ગોળ 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 બધા પાર્ટ જોવા મળે. They are arranged in a concentric manner. Concentric manner. એકની ફરતે બીજું હોય. એના તમે ટોટલ નંબર જુઓ, આવા 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 યર ઓલ્ડ હશે, કારણ કે એક વર્ષમાં આવું થાય. એક વર્ષમાં એક વાર સ્પ્રિંગ આવે, એક વખત વિન્ટર આવે. એની અંદર ઝાયલમ બને, સેકન્ડરી ઝાયલમ બને. સ્પ્રિંગમાં બને થોડીક વધારે ડેવલપ થયેલી હોય, વિન્ટરમાં બને થોડીક ઓછી એડ થયેલી હોય. બેને કારણે આને કહેવાય સ્પ્રિંગ વુડ, આને કહેવાય ઓટમ વુડ ઓર અર્લી વુડ ઓર લેટ વુડ. આને કારણે 2 કોન્સેન્ટ્રિક રિંગ બની, બેને કલેક્ટિવલી એન્યુઅલ રિંગ કહેવાય. તો આવી એન્યુઅલ રિંગ કેટલી છે એના આધારે આપણે સ્ટેમનું પોતાનો લાઈફ કેટલી હશે એ આપણે પ્રિડિક્ટ કરી શકીએ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. હવે જોજો ભાઈ, આમાં અંદરની બાજુએ સેકન્ડરી ઝાયલમ, બહારની બાજુએ સેકન્ડરી ફ્લોએમ. તો હવે આઈ વિલ એડ ઇટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ ગ્રીન કલર. જોજો, આ હું જે અત્યારે કરી રહ્યો છું ઈ સેકન્ડરી ફ્લોએમ. સેકન્ડરી ફ્લોએમ એને આપણે આ રીતે મૂકી દઈએ. સેકન્ડરી ફ્લોએમ. હવે અહીંયા મારે અંદર શું દોરવાનું? પ્રાઇમરી ઝાયલમ. સો ધેટ આઈ હેવ ટુ ડ્રો હિયર પ્રાઇમરી ઝાયલમ. એ તો મારે પાછી દોરવી જ પડશે. અને અહીંયા પ્રાઇમરી ફ્લોએમ. પ્રાઇમરી ફ્લોએમ. તો આ થઈ પ્રાઇમરી ફ્લોએમ. પછી પ્રાઇમરી ઝાયલમ. ધીસ ઇઝ પ્રાઇમરી ઝાયલમ. હવે તમે કમ્પેરિઝન કરો, આમાંથી આ બન્યું છે અને અહીંયા કોણ હશે? એક આપણે કરી નાખ્યું ડ્રો. આ અને આ વેવી પાર્ટ હું ડ્રો કરું. લેટ વી પુટ ઇટ ઓવર હિયર. And due to the adding of secondary xylem towards the center and due to the adding of secondary phloem towards the upper side, that is towards peripheral side, we can say, right? So આ ને આ બે કોણ છે? It is wood and wood is nothing but secondary xylem. પહેલું થયું early અને પછી થયું ઈ late wood. આને મેં લાઇટ દોર્યું, આને મેં ડાર્ક દોર્યું. શું કરવા? એના વેસલ્સના જે એલિમેન્ટ છે એ નેરોવર છે અને જનરલી થોડાક વધારે નજીક એરેન્જ થયેલા છે, કોમ્પેક્ટ મેનર. આ બધા થોડાક વાઇડર છે, છૂટા છે. લુક્સ લાઇટ ઇન કલર, લુક્સ डार्क इन कलर, डेंसिटी लो कंपेयर टू दिस, तो इसकी हाई रहेगी. एन्युअल रिंग आ बे ने कलेक्टिवली कहवाय. तो अहींया हूँ आम करीने करी सकूँ ने आ बे ए एन्युअल रिंग. शॉर्टकट थई गयुं, शॉर्टकट हो गया. अभी देखो मैं तमने कीधुं तुं ने
કે આમાં હું પેચીસ મૂકી દઉં છું. પેરેન્કાઇમેટસ ટિશ્યુ સેલ્સ જ છે હો ભાઈ. તો આ મેં શું ડ્રો કર્યું, આવું બધી જગ્યાએ મૂકી દઉં. દે આર રેડિયલી અરેન્જ્ડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ જસ્ટ લાઇક સ્ટ્રીપ્સ. પટ્ટી જેવું લાગતું હોય પણ આ પેરેન્કાઇમેટસ ટિશ્યુ સેલ્સ જ છે. આપણી બુકમાં પણ આની ફિગર ડ્રો કરેલી છે. એ ફ્લોએમ અને ઝાયલમ બેયમાં છે હો ભાઈ. So I have drawn secondary medullary rays. આનું નામ પાડશું secondary medullary rays. Okay, this is easy. પાછું ફરી વખત જોઈએ. Origin of interfascicular cambium from the primary medullary rays. ઇન્ટર ભેગું થઈ ગયું. આખું શું બન્યું? કેમ્બિયમ રિંગ. કેમ્બિયમ રિંગની એક્ટિવિટી અંદર વધારે, બહાર ઓછી. અંદર જે બધા સેલ કટ ઓફ થાય છે, જે બધા એડ થાય છે, એ બધા ડિફરન્શિએટેડ થાય છે સેકન્ડરી ઝાયલમમાં. સ્પ્રિંગમાં વધારે હોય અને વિન્ટરમાં ઓછા હોય. ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધેટ અર્લી વુડ, લેટ વુડ ઓર સ્પ્રિંગ વુડ એન્ડ ઓટમ વુડ, બેયને કલેક્ટિવલી આ રિંગને એન્યુઅલ રિંગ કહેવાય. એન્યુઅલ રિંગને કારણે આપણને એ જે કોઈ પણ પ્લાન્ટ હોય એની એજ ખબર પડે. ઉપરની સાઈડમાં જે બધા કટ ઓફ થઈને સેલ ગયા એ બધા સેલ ડિફરન્શિએટેડ ઇનટુ સેકન્ડરી ફ્લોએમ. તો આમાંથી સેકન્ડરી ફ્લોએમ કઈ છે? રેડ કલરની છે, એ આપણી આ રિંગ. બ્લુ અને બ્લેક કલરની છે એ આપણી સેકન્ડરી ઝાયલમ, અને ગ્રીન કલરની છે એ આપણી સેકન્ડરી ફ્લોએમ. એટલે આપણે ગ્રીનથી લખ્યું આ સેકન્ડરી ફ્લોએમ. હવે જેમ જેમ આમાં હજી પાછું સામેનું વર્ષ વિચારો, નેક્સ્ટ યર પાછા આવા બે લેયર આવી જશે. આવું પાછું એક લેયર આવી જશે, સેકન્ડરી ફ્લોએમનું એક લેયર આવી જશે. તો એમ થતું જાય એટલે ઓન ધ પ્રાઇમરી ફ્લોએમ ધ પ્રેશર ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ. આ બધાની ઉપર તે પ્રેશર થવાનું હોય. તો હવે પ્રાઇમરી ફ્લોએમ બિચારી ક્રશ થઈ જશે, એ મરી જશે. પ્રાઇમરી ઝાયલમ will also die later or sooner, ગમે ત્યારે, કારણ કે એની ઉપર તે પ્રેશર આવવાનું છે. હવે જેમ જેમ વધારે સેકન્ડરી ગ્રોથ થશે, ફોર 10 years, ફોર 20 years, એમ વધારે ને વધારે ઉપર સેકન્ડરી ફ્લોએમ એડ થાય, નીચે સેકન્ડરી ઝાયલમ એડ થાય, એટલે મોટું થવાનું. તો જે અર્લીયર સેકન્ડરી ફ્લોએમ ડેવલપ થઈ હોય એ પણ ક્રશ થઈ જશે, એ પણ મરી જશે. મરી જવાની ને? યસ. તો આપણે અમુક વર્ષો વીઆઈ ગયા. આ તો મેં તમને ફર્સ્ટ યરનું બતાવ્યું. નાવ યુ આર ટુ થિંક દેટ નેક્સ્ટ યરમાં પાછી આની એક્ટિવિટી વધી. ઈ હવે શું એડ કરશે? પાછું ફરી વખત સ્પ્રિંગ વુડ, પછી શું આવશે? ઓટમ વુડ. એવી રીતે અહીંયા તો બીજું એક લેયર બન્યું હશે ને ગ્રીન કલરનું, તો ઈ હવે આપણે દોરીએ. તો હવે જોજો, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, સો મેની યર વીઆઈ ગયા અને ફિગર કેવી થાય ઈ હું અહીંયા ડ્રો કરી રહ્યો છું ભાઈ. ધીસ યુ આર ટુ રિમેમ્બર. મેં રેડ કલરનું શું ડ્રો કર્યું છે? કેમ્બિયમ રિંગ. હવે તો તમને બધાને ખબર પડી જ ગઈ કે આ રેડ કલર છે એ કેમ્બિયમ રિંગ છે, મેરિસ્ટેમેટિક ટિશ્યુ સેલ છે. આનામાં સેલ ડિવિઝનની એબિલિટી વિલ બી રિટેઇન થ્રુ આઉટ ઇટ્સ અ લાઈફ સ્પાન. સો નો નીડ ટુ વરી. આ તો મારે આમનામ જ રાખવાનું છે. એવરી યર એન્યુઅલ રિંગ તો બનવાની જ છે. એવરી યર સ્પ્રિંગ વુડ ને ઓટમ વુડ તો બનવાનું જ છે. હવે કેટલા બધા વર્ષ વીઆઈ ગયા હશે જોજો ભાઈ. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, હું આમ ટ્રાય તો કરું છું. અહીંયા મારે દોરવાનું છે બ્લુ કલર. તો જ્યારે બ્લુ કલરનું હું ડ્રો કરું ત્યારે મારે થોડુંક એનું ડેવલપમેન્ટ ઓછું બતાવવાનું છે, ધેટ યુ આર અવેર. પછી બ્લેક કલરમાં મારે થોડીક એની થિકનેસ પછી વધારે બતાડવાની છે. આમ તો હવે બધાને ખબર પડી ગઈ એટલે કાંઈ વાંધો નહીં. ધીસ ઇઝ વન્ડરફુલ ટોપિક. ઓકે, પછી પાછું આ
I am trying to draw carefully annual ring and scientifically to maintain the thickness 7. That I am trying. બ્લુ આવે એટલે મારે થિકનેસ થોડીક ઓછી કરી નાખવાની છે. ધેટ યુ આર અવેર. આમાં થોડુંક વધારે. ઓકે, હજી આપણે જવાનું જ છે. આ તો બહુ મજા પડે એવો ટોપિક છે. કેટલા બધા વર્ષો વીઆઈ ગયા છે. પાંચ સાત વર્ષનું આ હશે. પછી તમે એન્યુઅલ રિંગ જોજો એટલે તમને ખબર પડી જશે. ઓકે, આવું થઈ ગયું. જો બધું તમારે એમને પાછું મેન્ટેન રાખવાનું છે. આ છે એ લેટેસ્ટ સેકન્ડરી ઝાયલમ હશે, એટલે કે ઓટમ વુડ એટલે કે લેટ વુડ હશે. આ છે એ લેટેસ્ટ સેકન્ડરી ઝાયલમ, પણ એનું નામ શું પાડ્યું? સ્પ્રિંગ વુડ હશે. અને આ જે સૌથી પહેલી આપણે પ્રોડ્યુસ કરી હતી એ આ બે હોય. તો હવે તમને બધાને ખબર પડી ગઈ. પછી સેકન્ડ યરમાં આ બની, થર્ડ યરમાં આ બની, ફોર્થ યરમાં આ બની, ફિફ્થ યરમાં આ બની ને સિક્સ્થ યરમાં આ બની. હજી સેવન્થ યર આવશે તો અહીંયા બનશે 8 યર, 9 યર, 10 યર. એનો ડાયામીટર ઇન્ક્રીઝ થાય છે. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? હાઉ ધ ગર્થ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ બાય એડિંગ નંબર 1 ટુવર્ડ્સ સેન્ટર સેકન્ડરી ઝાયલમ એન્ડ નંબર 2 ટુવર્ડ્સ આઉટર સાઇડ સેકન્ડરી ફ્લોએમ. હવે અહીંયા મૂકી દઈએ પ્રાઇમરી ઝાયલમ. મે બી લેસ ઇન્ટેક, એ પછી મરી જવાની હોય. એનું કાંઈ બહુ લાંબુ ફ્યુચર નથી. કોની વાત કરી રહ્યા છીએ? પ્રાઇમરી ઝાયલમ. હવે અહીંયા મારે શું કરવાનું? તો કે આઈ હેવ ટુ ડ્રો 5 to 6 લેયર. મારે આ પણ ડ્રો કરવા પડશે ને સેકન્ડરી ફ્લોએમના, બીકોઝ ધીસ ઇઝ ટુવર્ડ્સ આઉટર સાઇડ. હે, મજા પડે એવું છે. આઈ એમ ડ્રોઈંગ સેકન્ડરી ફ્લોએમ. જે કોઈ પણ કેમ્બિયમ રિંગની હાવ નિયરર રાખી હોય એ લેટેસ્ટ હોય. એ હજુ હમણાં જ પ્રોડ્યુસ થઈ હોય. ધેટ વી આર અવેર. ટોપિક જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. આ ડ્રો થઈ ગયું. હવે આ મારે દોરવાની ને પ્રાઇમરી ફ્લોએમ. આ તો એ બિચારી ક્રશ થઈ ગઈ છે. આપણે અહીંયા દોરિયાની ઉપર આમ એ હવે મરી ગઈ છે ભાઈ. અને હવે મારી નાખવાની છે. એ તો ક્યારની આટલું ડેવલપમેન્ટ થાય તો એ ક્યારની ક્રશ થઈ હોય. પણ આ તો આપણને ટોપિક ક્લિયર થાય એટલે તમને ખબર પડે કે આખી આખી ફિગર કઈ રીતને બની. પહેલા આવું હતું, રિંગ બની, અંદરની બાજુએ સેકન્ડરી ઝાયલમ, બહારની બાજુએ સેકન્ડરી ફ્લોએમ, અને પછી એવું કન્ટિન્યુઅસ થયું. હવે જોજો, હવે મેં આટલો પાર્ટ ડ્રો નથી કર્યો અહીંયા, કારણ કે વી વોન્ટ ટુ સી હાઉ સેકન્ડરી ગ્રોથ અકર્સ હિયર, ધેટ અકર્સ ડ્યુ ટુ કોર્ક કેમ્બિયમ. એ આપણે જોવાનું છે. પણ પહેલા આપણે ડ્યુ ટુ ધ એક્ટિવિટી ઓફ કેમ્બિયમ રિંગ જોઈ લીધું છે. સાયમલ્ટેનિયસલી જ થતું હોય, પણ મારે આવી રીતના આમ તો ભણાવાય નહીં. બે હારવાર કરીને તો મારે ભણાવી ન શકાય. એટલે એ રીતે હમણાં આપણે જોવાનું છે. આનું હરખીને ક્લિકિંગ બીકિંગ થઈ જાય વ્યવસ્થિત. પછી હવે અહીંયા ધ્યાન રાખો, આ બધું થતું હોય ને તો એમાં આ જે સેન્ટરનો જે પાર્ટ છે, હવે આફ્ટર સમ ઓફ ધી યર્સ 10, 15, 20 યર્સ, સેન્ટરના પાર્ટમાં જે સેકન્ડરી ઝાયલરી એલિમેન્ટ છે એની અંદર ટેનિન, હું જે બોલું એ બધા સબસ્ટન્સ યાદ રાખવાના છે. આ તો પછી ક્રશ થઈને મરી ગઈ હોય, એટલે વચ્ચેના પાર્ટમાં ટેનિન નંબર 1, ટેનિન આપણે આવી ગયું છે, પ્લસ રેઝિન પણ આવી ગયું છે. ટેનિન, રેઝિન, હાલો હું અહીંયા લખતો જાઉં. ટેનિન, રેઝિન, એરોમેટિક સબસ્ટન્સ ખબર છે? સ્મેલ આવે ને એવા. એસેન્શિયલ ઓઇલ્સ,
gums, આવું બધું અંદર ભરાય. So this will become somehow harder and durable and looks very dark in color and become impermeable for even water, and its a function is lost. Its a function was, as we are aware that this is nothing but secondary xylem, तो उसका फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ वॉटर एंड आयन. इट इज लॉस्ट. એટલે આની કંડક્ટિંગ એબિલિટી ગઈ. અંદર આટલું બધું એક્યુમ્યુલેટ થઈ ગયું, લિગ્નિફાઈડ વોલ થઈ ગઈ, આખે આખું ડેડ થઈ ગયું. ખાસ ધ્યાન રાખજો, જો આની ઉપર માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ કે ઇન્સેક્ટ નો એટેક થાય તો ઇન્સેક્ટ કે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ આની ઉપર એટેક ન કરી શકે. એટલો હાર્ડ પાર્ટ છે. સેન્ટરમાં આપણે આટલો અત્યારે એ પાર્ટ કરી નાખ્યો, which looks darker. You can see here which looks darker. ખૂબ કરવાનું, ખૂબ કરવાનું, ખૂબ કરવાનું. And the peripheral to it is lighter. This is living part in term of conduction of water and mineral ions. તો આવું થઈ જાય ત્યારે હવે આમાંથી વોટર ને મિનરલ ને એ બધું ઉપર જતું હશે. પણ આ તો ડેથ થઈ ગયો. ધીસ ઇઝ ડ્યુરેબલ, ધીસ ઇઝ હાર્ડ, ધીસ ઇઝ ડાર્ક, લોકેટેડ ઇન ધ સેન્ટર પાર્ટ, ઇઝ નોન એઝ હાર્ટવુડ. અને જે લિવિંગ પાર્ટ છે એટલે આટલો, વિચ ઇઝ લાઇટર ઇન કલર, it is sapwood. It is called sapwood. તો હું તમને એમ કહું કે સેપવુડ છે, સેપવુડ એની અંદર એન્યુઅલ રિંગ છે, તો કે હા છે. આની અંદર એન્યુઅલ રિંગ છે પણ ઇટ ઇઝ ડેડ. એની અંદર આવા બધા સબસ્ટન્સ બધા એક્યુમ્યુલેટ થઈ ગયા છે. ટેનિન, રેઝિન, એરોમેટિક સબસ્ટન્સ, સમ ઓફ ધ એસેન્શિયલ ઓઇલ્સ, ગમ્સ ને એ બધું એની અંદર છે. એની વોલ કેવી થઈ ગઈ? ટોટલી લિગ્નિફાઈડ. એ હાર્ડ થઈ ગયું. એની ઉપર ઇન્સેક્ટ એટેક ન કરી શકે. તો આ એટલે આપણા માટે શું થઈ ગયું ખબર? આપણે જે આપણા ઘરે બધું ફર્નિચર બનાવીએ છીએ ને, એ વુડ છે ને, એ જે લાકડું છે, એ આ થઈ ગયું. એ આ થઈ ગયું પક્કા. તો જે તમે તમારા ઘરે ફર્નિચરનું લાકડું લાવો છો, યુ આર બ્રિંગિંગ ડેડ સેકન્ડરી ઝાયલમ. જ્યાં વુડ આવે ત્યાં શું આવે? સેકન્ડરી ઝાયલમ. તમે જોજો આવું હશે. લાકડું તમે લાવશો એની અંદર આવી બધી રીંગું 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 તમને જોવા મળશે. અથવા કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ ડેડ પ્લાન્ટ પડી હોય અને આ બધા કાપતા હોય, એના બધા સ્ટેમને કટ કરતા હોય, એની અંદર આવું તમને જોવા મળે. એમાં જનરલી સેન્ટર વાળો પાર્ટ હશે, ઇટ ઇઝ ડાર્કર. તો જે લાઇટર અને પેરીફેરલ સાઇડનો હશે એ પોતે હજી ઇન ટર્મ ઓફ ઇટ્સ ફંક્શન वो भी जिंदा है. मतलब इट इज एबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड आयन. તો હાર્ટવુડ, સેપવુડ તમને ખબર પડી ગઈ. આટલું આપણે અત્યારે એની નીડ હતી. આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપેલું જ છે, રાઈટ? હવે સી, જ્યારે આવી રીતે સેકન્ડરી ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે તો વી આર અવેર ધેટ અહીંયા પણ બધી જગ્યાએ પ્રેશર તો આવવાનું છે, આવશે. એટલે સુનર ઓર લેટર यहाँ पर भी एक कैम्बियम प्रोड्यूस होती है इन द कॉर्टेक्स रीजियन. इट इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम. આપણે એનું પિક્ચર ડ્રો કર્યું હતું. તો આ ભાઈ કયા સેલમાં સેલ ડિવિઝન થતું હશે? તો કે અહીંયા પાર્ટ જ એક છે, એક જ બચ્યો છે આપણી આગળ, કોર્ટેક્સમાં સેલ ડિવિઝન થતું હશે. તો ये कॉर्टेक्सના સેલમાં સેલ ડિવિઝન થાય, यहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, उसकी भी एक रिंग बनी. देखो I have to draw that ring in the cortex region. This is called cork cambium. आ मैं जो ड्रॉ करियो उसका नाम रखता हूं कॉर्क कैम्बियम.
Remember one thing, cork is not equal to bark. Bark is actually non-technical term that we are going to see how it is formed. Now, due to the activity of the cork cambium, some of the secondary growth occurs, but main that is due to the activity of cambium ring that we have seen over here. હવે આટલાક ભાગમાં શું થાય એ પાછું આપણે ભણવાનું છે. ઓકે, તો એ આપણે આટલાકની અંદર ભણીએ. આ બધું ટેનિન ફેનિન ને તમારે ખાલી સમજતું એક ખાલી ક્લિકિંગ બિકિંગ કરવું હોય તો કરી લ્યો, ઓલા પછી ટેનિન ફેનિન ને કાઢી નાખવું. આટલાકમાં જ આપણે ભણી લેશું એટલે તમને મજા આવે. ટેનિન, રેઝિન, એરોમેટિક સબસ્ટન્સ, ઓઇલ એન્ડ ગમ્સ. તો આમ તો જો કે આપણી બુકમાં લખેલું જ છે, યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, इसको जाने देते हैं. હવે ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોર્શન છે, ધ્યાન રાખજો વ્યવસ્થિત. આ પાર્ટ છે ને રેડ કલર, ઇટ ઇઝ કોર્ક કેમ્બિયમ. તો એ જે કોર્ક કેમ્બિયમ હોય ને એના સેલ રેક્ટેન્ગ્યુલર અને 1 to 2 લેયરમાં એરેન્જ થયેલા. આઈ હેવ ડ્રોન કોર્ક કેમ્બિયમ. કોર્ક કેમ્બિયમ મેં અહીંયા ડ્રો કરી. હવે સમજો, અહીંયા ઉપર કોર્ટેક્સ હશે, કોર્ટેક્સ હશે, આ બધા કોર્ટેક્સના સેલ છે. એની ઉપર શું હશે તો કે અહીંયા હું ડ્રો કરી નાખું એપિડર્મિસ, સ્ટોમાટા, અહીંયા નીચે હાઇપોડર્મિસ, કોલેનકાયમા. આ બધું ખબર જ છે ને. યુ આર અવેર અબાઉટ ધીસ થિંગ. હવે આ તો કોર્ક કેમ્બિયમ તો કોર્ટેક્સમાં બની છે એટલે સેલ આપણે ડ્રો કરવા જ પડશે. તો આટલો પાર્ટ આપણે ખાલી એનલાજ કર્યો, બીજું કાંઈ આપણે કર્યું નથી. આટલો પાર્ટ આપણે એનલાજ કર્યો છે. ધીસ ઇઝ ડાયકોટ સ્ટેમ. યુ મસ્ટ અવેર અબાઉટ ધ ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ડાયકોટ સ્ટેમ. એ પાછી તમને ખબર હોવી જોઈએ. આ છે એ આપણા માટે કોર્ક કેમ્બિયમ છે. આની અંદર સેલ ડિવિઝનની એબિલિટી છે. હવે આમાંથી તમે થોડાક નીચે જાઓ તો શું આવશે? એન્ડોડર્મિસ. એમાંથી નીચે જાઓ તો શું આવશે? પેરીસાયકલ. પછી તમે નીચે જાઓ તો શું આવશે? પ્રાઇમરી ફ્લોએમ, સેકન્ડરી ફ્લોએમ, કેમ્બિયમ રિંગ, સેકન્ડરી ઝાયલમ આવશે ને. તો આવું બધું જ્યારે થતું હોય ત્યારે આ તો બિચારું ક્રશ થઈ ગયું છે. આનું હજી ડેવલપમેન્ટ થાય ત્યારે આ જે પહેલા વહેલા પ્રોડ્યુસ થયેલી સેકન્ડરી ફ્લોએમ છે એ પણ ક્રશ થઈને ડેથ થવા માંડી હોય. ધ્યાન રાખજો. આ રીતે લેટર ઓન પ્રાઇમરી ઝાયલમ અહીં તે ડેથ થઈ જાય ને પછી છેલ્લે પાછી આપણે કોનું ડેથ કર્યું? સેકન્ડરી ઝાયલમનું. અને આપણે એને ટ્રાન્સફોર્મ કર્યું એક મસ્ત કઠણ મજબૂત હાર્ટવુડમાં. હાર્ડ એન્ડ ડ્યુરેબલ. તો આવું જ્યારે થતું હતું, અહીંયા આવું જ્યારે થતું હતું ત્યારે મીનવાઇલ ડ્યુ ટુ ધ એક્ટિવિટી ઓફ ધ કોર્ક કેમ્બિયમ અહીંયા શું થાય છે હવે જોવાનું છે. આના સેલમાં સેલ ડિવિઝન થાય. they cut off the cells towards upper side and lower side due to the activity of the cork cambium. ઉપર એ સેલ એડ થાય, નીચે તે સેલ એડ થાય. ઉપર જે સેલ એડ થાય એને કોર્ક કહેવાય અથવા ફેલેમ. ફેલેમ આને ફેલોજન કહેવાય. અને જે નીચે ઉમેરાય એને કહેવાય ફેલોડમ. તો આ હું હવે જોજો, હવે હરખીટને તમે ધ્યાન રાખજો. હું અત્યારે તમારી સામે જેવું બોલ્યો એવું હું અહીંયા દોરીશ. મેં અત્યારે શું દોર્યું છે? ફેલોજન ઓર કોર્ક કેમ્બિયમ. ફેલોજન. ઉપર એને જે સેલ એડ કરી એને આપણે ગ્રીન કલરથી દોરીએ. ગ્રીન કલરથી ડ્રો કર્યા. આનું નામ ફેલેમ પાડ્યું. ફેલેમ. PHELLEM. નીચે જે છે એને આપણે બ્લુ કલરથી ડ્રો કરીએ. નીચે એને જે એડ કરીએ આણે જ આ બધા સેલ પ્રોડ્યુસ કર્યા છે. આને સેકન્ડરી કોર્ટેક્સ એ કહેવાય. ફેલોડમ. અને આ ફેલોજન. રેડ ઇઝ ફેલોજન. કલેક્ટિવલી પેરીડમ કહેવાય.
આ એક ટર્મ યાદ રાખવાની છે, પેરિડમ. Phelogen is nothing but cork cambium. Due to the activity of it, some of the cells are added towards the upper side, which are called phloem. Some of the cells which are added towards lower side, which is called phloem. Collectively, phloem, phloem, and phloem is known as peridum. Peridum. હવે જોજો, આણે આમ ઉમેર્યા તો આ પાછા કોર્ટેક્સ ના ઉપર હોય તો બિચારા ધીમે ધીમે આમ કરીને ક્રશ થવાના. ઈ ક્રશ થવાના. આ છે એની ઉપર તે પ્રેશર આવ્યું એટલે ઈ તે બિચારા ક્રશ થઈ જવાના, ડેડ થઈ જવાના. આ રેડ એટલે કોણ છે? કોલેન કાયમાં. આમાં પણ એમ થવાનું. નીચેની બાજુએ આ હજી મારે અહીંયા ડ્રો કરવાનું તો સારું. આની ઉપર તો બિચારા ઉપર કેવું થયું? આનું પ્રેશર આમ આવે છે, આનું પ્રેશર આમ આવે છે, એટલે ઈ તે ડેડ થવાના. એટલે સુનર ઓર લેટર આ બધું ડેડ જ થઈ જવાનું છે. આવું મેં ડ્રો કર્યું. હવે બરાબર સમજજો. આ જે બધા સેલ છે ને એ બધાનું નામ શું પાડ્યું? ફેલેમ. તો જે ફેલેમના સેલ છે એની સ્પેશિયાલિટી, ઈ પોતે ધે કન્ટેન સ્યુબેરિન વિચ ઇઝ ઇમ્પરમિએબલ ટુ વોટર. આ ખાસ યાદ રાખવાનું, આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં લખ્યું છે. ફેલેમના સેલની અંદર સુબેરિન છે કે જેમાંથી વોટર પાસ થ્રુ ન થઈ શકે. પણ બટ હિયર ફેલોજન જ્યારે ઉપરની બાજુએ સેલ એડ કરતું હોય ત્યારે અમુક સેલ એવા પણ હોય કે જેની અંદર સુબેરિન ન હોય. ઈ સેલ આમ હોપટ નીકળે, આમ આમ. તો તમે હવે વિચાર કરો કે ઈ સેલ આમ કરીને બહાર નીકળે તો આ બધાને તોડી નાખશે, આખે આખું બર્સ્ટ થઈ જશે. ઈ હું અહીંયા દોરું છું, હવે ધ્યાન રાખજો. The most important part of our topic, of this topic. આ તો મેં શું ડ્રો કરી નાખ્યું? ફેલોજન અથવા કોર્ક કેમ્બિયમ. ઓકે, હવે આ ઓલા સ્યુબેરાઇસ. અને હવે હું જે અહીંયા કોમ્પ્લિમેન્ટરી સેલ્સ ડ્રો કરીશ એ ઉપરની બાજુએ એડ થયેલા શેમાંથી? ફેલોજનમાંથી. એના માટે આપણે કોઈ એક બીજો કલર સિલેક્ટ કરી નાખીએ, આખો અલગ જ ટાઈપનો. લેટ વી સિલેક્ટ જાંબુડિયા કલર. ઓકે, આ ધ્યાન રાખવાનું છે, વ્યવસ્થિત હરખી રીતને સમજી લેવાનું છે. ધીસ સેલ્સ આર નોટ હેવિંગ સ્યુબેરિન. ગ્રીન કલરના છે એ ફેલેમના છે, એમાં સ્યુબેરિન છે. આ અને આ બે સેલ કોણે પ્રોડ્યુસ કર્યા છે? आज रेड कलर नु फेलोजन है। फेलोजन का दूसरा नाम क्या रखा है? कॉर्क कैम्बियम। तो आ आम क्यों अहींया थी आम थशे तो आम करीने फाटी जशे ने। तो हवे जोजो हो आ ब्लेक एटले आ बिचारा छू मंतर जेवा थई गया छे। आ बधा डेड ज थई जवाना। पछी हाइपोडर्मिस ना ब्लेक आपणे रेड थई गया। पछी ब्लू कलर एपिडर्मिस डेड ज थई गयुं। Now you can see here that stomata हतुं तो क्यारनु आ आम थयुं એટલે સ્ટોમાટા તૂટી ગયું। Here you find lens shaped pore. Ready? Are you able to see the pore? થોડુંક મોટું એવું હોલ થઈ ગયું. This is called lenticell. આનું નામ lenticell. Exchange of O2 CO2 takes place through this pore. तो लेंटिसेल ની સાઇઝ બહુ મોટી છે, લેન્સ શેપ્ડ છે અને બહુ મોટી સાઇઝ છે કમ્પેર્ડ ટુ ધ સાઇઝ ઓફ સ્ટોમાટા. સ્ટોમાટા તો હાવ નાના હતા એટલે આખે આખું લિટરલી એપિડર્મિસ ને હાઇપોડર્મિસ ને એ બધું આમ થઈ ગયું. આમ થઈ ગયું એટલે અહીંયા મોટું એવું કાણું પડી ગયું. એનું નામ શું પડ્યું? લેન્ટિસેલ. હવે આવું શા માટે થયું? આવું અહીંયાથી સેલ આવ્યા તો એ બધા સેલ પાછા આ જે બીજા સેલ છે સુબેરિન વાળા એનેથી પોતે પોતાના કેરેક્ટરિસ્ટિકમાં થોડાક અલગ છે. અહીંયાથી CO2 O2 નું એક્સચેન્જ ને બધું થઈ રહ્યું છે. રાઈટ. આ સેલનું નામ આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં ફિગરમાં પાડેલું જ છે, કોમ્પ્લિમેન્ટરી સેલ્સ. હવે નીચેની બાજુએ મારે ડ્રો કરવું હોય તો કે આમાંથી જ હવે હું મૂકી દઉં ફેલોડમ. જે નીચે એડ થઈ આ ફેલોડમ
અને એની નીચે તો હાવ પછી ક્રશ થયેલા ઓલા કોર્ટેક્સ ના હશે, મરી ગયેલા. હવે આ બધું કન્ટિન્યુઅસ થયા જ કરે. આમ સેલ એડ થાય, આમ સેલ એડ થાય, તો બધું ક્રશ થઈને બધું મરી જવાનું. Now let we understand the meaning of bark. As I have told you that it is non-technical term, bark. પણ બાર્કમાં કયા કયા લેયર ઇન્ક્લુડ થાય, તો તમારે એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાનું. આજે રેડ કલરનું આપણે ડ્રો કર્યું છે ને, કેમ્બિયમ રિંગ, એની બહાર આવેલા બધા, એટલે એક્સટેરિયર ટુ ધીસ કેમ્બિયમ રિંગ. તો જોજો હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, આ જે કોર્ટેક્સ ડ્રો કર્યું છે એ આઈનો પાર્ટ હશે. પછી અહીંયા જે હશે થોડું કામ કરીને વેવી મૂકી દઉં તો એ કોણ થયું? એન્ડોડર્મિસ થયું. પછી અહીંયા આમ કરીને ટપકા 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 મૂકી દઉં તો ઈ કોણ થયું? મરી ગયેલા સેલ કોના થયા? પેરીસાયકલના થયા. પછી આમ મૂકી દઉં તો આ બધું મરી ગયેલું કોણ થયું? પ્રાઇમરી ફ્લોએમ થઈ. અને પછી આ ગ્રીન કલરનું સેકન્ડરી ફ્લોએમ થયું. સેકન્ડરી ફ્લોએમ થયું મરી ગયેલું. ઓકે, આટલા પાર્ટ, આટલા લેયર ડેડ સેલ્સ ઓફ ધીસ ટિશ્યુઝ આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન બાર્ક. બાર્કમાં શું યાદ રાખવાનું? જો મેં અહીંયા ગ્રીન કલર સુધી આવ્યું, હવે અહીંયા તમે રેડ કલર કરો એટલે તમે ખરેખર શું કરી રહ્યા છો? કેમ્બિયમ રિંગ. પછી સીધું અંદર જાઓ, અહીંયા રેડ કલર કરીને આમ જાઓ એટલે પહેલું આવશે સેપવુડ, અને પછી હાવ અંદર જાઓ એટલે સેન્ટર પાર્ટ આવશે હાર્ટવુડ. અથવા આને અહીંયા મૂકી દો. જો અહીંયા હવે હું ડ્રોઈંગ કરું, અહીંયા આ છે એ સેકન્ડરી ફ્લોએમ, આ છે એ પ્રાઇમરી ફ્લોએમ છે. તો ભાઈ આ જે પ્રાઇમરી ફ્લોએમ છે એની ઉપર શું હોવાનું? અહીંયા મરી ગયેલું શું હોવાનું? તમને બધાને ખબર છે, પેરીસાયકલ હોવાનું. તો આ મેં જે બ્લુ કલર દોર્યું એ શું દોર્યું? પેરીસાયકલ. હવે પેરીસાયકલની ઉપર તો કે આમ કરીને બ્લેક કલરનું ડ્રો કરું તો એ એન્ડોડર્મિસ થયું. એન્ડોડર્મિસ એની ઉપર કોર્ટેક્સ આ મારે લઈ લેવાનું, અહીંયાથી આટલું લઈ લેવાનું. આની ઉપર ક્રશ થઈ ગયેલું કોર્ટેક્સ. જોજો હવે હું કોર્ટેક્સ છે ને, કોર્ટેક્સની પછી આ છે કોર્ટેક્સની પછી 1 2 3 નું સીધું પેરીડમ. એટલે અહીંયા આટલાકમાં હું આમ કરી નાખું કે આટલું છે એ પેરીડમ. પેરીડમ એટલે આ આવી ગયું આખું. હવે પેરીડમની ઉપર સીધું પાછું કોર્ટેક્સ. એની ઉપર હાઇપો, લેન્ટિસેલ આપણે બનાવી નાખીએ એટલે કઈ વાંધો નહીં. જાંબલી મૂકી દઈએ. એની ઉપર એપિડર્મિસ, અને આ થઈ ગયું આપણું લેન્ટિસેલ. ઇટ્સ એ પોર. આખું વિચારવાનું ભાઈ, આમાં એકલી ફિગર ઉપર જ આખો ટોપિક આવ્યો. ઓનલી ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધ ફિગર. ફિગર તમને યાદ રહી ગઈ, બોર્ડવર્ક યાદ રહી ગયું. જસ્ટ ગો થ્રુ વન્સ ઇન યોર બુક. હજી એક નાનકડો એવો ટોપિક બાકી છે, સેકન્ડરી ગ્રોથ ઇન રૂટ. તો રૂટમાં આપણે શું ભણવાનું છે? સેકન્ડરી ગ્રોથ ઇન ડાયકોટ રૂટમાં શું છે બરાબર સમજી લ્યો. કેમ્બિયમ રિંગ કઈ રીતને બને ઈ જ. એઝ સૂન એઝ વન ટાઈમ cambium ring is formed and that we are aware that how it is formed. Later on all the process are same. આ બધું એમને રહે. એમાંય હાર્ટવુડ, એમાંય સેપવુડ, બધું આમ નામ રાખવાનું છે. તો એને આપણે અહીંયા કાંક જગ્યાએ ભણશું. પણ આ આટલીક તમારે ફિગર, જો આ ફિગરનું આખી સાયકલ આમથી આવું હતું, એમાંથી આવું થયું છે. આવું હતું, એમાંથી આવું થયું છે. સો વોટ ઇઝ યોર વર્ક ટુડે? હોમવર્ક. આ તો તમારે કરવાનું જ છે, પણ આને એક અલગથી કરી આના પહેલા બધાના તમારે નામ લખી નાખવાના. પછી આમાંથી આ બન્યું, એમાં જે નવા બન્યા એના મેં નામ લખ્યા છે ફેલેમ, ફેલોજન અને ફેલોડમ, કલેક્ટિવલી કન્સિડર્ડ એઝ પેરીડમ. બધાના નામ લખી નાખવાના. આવું એક કરવાનું, ને પછી યોર વર્ક
આખું મેં અહીંયા જે કર્યું આને તમારે થોડુંક આમ લાંબુ કરી નાખજો, આખું રાઉન્ડ ઠેઠ સુધી. તો શું થશે ખબર? સ્પિન પેજમાં છેલ્લી ફિગર આખી જ તે સેકન્ડરી ગ્રોથ વાળી કરી નાખવાની. એમાં તમે ખાલી એકલા લેયર કરી નાખો ને એના નામ તમે લખી નાખો તો ચાલે. તો આખા બધા નામમાં જો કેવું આવ્યું હવે જોજો. એપિડર્મિસ તૂટી ગયેલું, હાઇપોડર્મિસ તૂટી ગયેલું, પછી શું આવ્યું તો કે કોર્ટેક્સ આવ્યું. ઈ કોર્ટેક્સ પછી તરત જ તે પેરિડમ એટલે શું આવ્યું? ફેલેમ, ફેલોજમ અને ફેલોડમ. આટલાકની અંદર 3 છે. વળી પાછું કોર્ટેક્સ છે, પછી એન્ડોડર્મિસ છે, પછી પેરીસાયકલ છે, પછી પ્રાઇમરી ફ્લોએમ છે, પછી સેકન્ડરી ફ્લોએમ છે, પછી કેમ્બિયમ રિગ છે, પછી સેકન્ડરી ઝાયલમ છે, પછી પ્રાઇમરી ઝાયલમ છે. આમાં કોણ ક્રશ થઈ ગયું હશે? તો કે પહેલા વહેલા પ્રાઇમરી ફ્લોએમ, પછી જે ઉપરની તરફની સેકન્ડરી ફ્લોએમ જે પહેલા વહેલા અર્લી સ્ટેજમાં ડેવલપ થઈ હોય એ, પછી પ્રાઇમરી ઝાયલેમ અને પછી સેકન્ડરી ઝાયલેમ. આવી રીતે ધીમે ધીમે ડેડ થતી જાય. હજી આ એક્સપાન્ડ થાય. તો આ જે ઉપરના જે બધા સેકન્ડરી ફ્લોએમના લેયર છે એ બધા ધીમે ધીમે ડેડ થતા જાય, કારણ કે નીચેથી નવા બધા આવ્યા કરે છે. એવી રીતને આમ કરીને એક્સપાન્ડ થશે. તો હવે સેકન્ડરી ઝાયલેમમાં આ પહેલા ડેડ થશે, તો અહીંયા પાછા નવા એડ થયા હોય, પછી આ ડેડ થયા, અહીંયા પાછા નવા એડ થયેલા હોય. એ તો થયા જ કરે. એટલે એનો જે ગર્થ હોય, અમુક બધા જે ડાયકોટ સ્ટેમ હોય એનો ગર્થ તમે જોજો ખૂબ વધારે ઇન્ક્રીઝ થયેલો હશે. તો આઈ કરવાનું વર્ક, આઈ કરવાનું બધામાં પાછા નામે કરવાના. આનું એક ક્લિકિંગ કરો પછી ડાયકોટ રૂટમાં જઈએ. કારણ કે એ બહુ નાનો ટોપિક છે. ઓકે, તો આને જવા દઈએ છીએ અને અહીંયા ડાયકોટ રૂટ કરી નાખીએ છીએ. એમાં એક જ વસ્તુ સમજવાનું છે. ડાયકોટ રૂટમાં આ મેં ડ્રો કર્યું એન્ડોડર્મિસ. યુ આર અવેર. આઈ એમ ડ્રોઈંગ નાવ એન્ડોડર્મિસ. એટલે કોર્ટેક્સ ને એપિડર્મિસ અહીંયા પડ્યું છે. એનું મારે અત્યારે કામ નથી, એટલે એ હું અત્યારે નથી કરતો. આ એન્ડોડર્મિસ થઈ ગયું. બેરલ શેપ્ડ સેલ્સ, કોમ્પેક્ટલી અરેન્જ. હવે નીચે મારે શું ડ્રો કરવાનું છે તમને ખબર છે? પેરીસાયકલ, સિંગલ લેયર હોઈ શકે, મલ્ટી લેયર હોઈ શકે. બસ ધીસ પેરીસાયકલ ઇઝ મેડ અપ ઓફ પેરેન્કાઇમા. આપણને બધાને ખબર જ છે. ધીસ ઇઝ મેડ અપ ઓફ પેરેન્કાઇમા. 2 to 3 લેયર આપણે કરી નાખીએ એટલે આપણને વાંધો આવે નહીં. Cambium ring is going to be formed with the help of these cells. આ સેલની મદદથી ઈ બનવાનું છે. That we are aware. Now let we draw primary xylem and phloem here with the help of green color. ટેટ્રાચ આપણે ડ્રો કર્યું છે કારણ કે પોલીઆર્ચ મોનોકોટમાં હોય, વી આર ઇન ડાયકોટ. મોનોકોટમાં જનરલી સેકન્ડરી ગ્રોથ થતો હોય નહીં. ઓકે, આના સેલમાં સેલ ડિવિઝન શરૂ થયું. એ હવે કઈ રીતે કવર કરે? તમારે એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ ફોર્મેશન ઓફ ધ કેમ્બિયમ રિંગ, પ્રાઇમરી ફ્લોએમ must remain towards outer side and primary xylem must remain towards center. તો આના સેલમાં સેલ ડિવિઝન થાય, આ જે રેડ કલરમાં સેલ ડિવિઝન થાય, એટલે કઈ રીતે કેમ્બિયમ રિંગ બને એ તમે જોજો. જો હું એમાં સેલ ડિવિઝન કરાવું છું, આનું સેલ ડિવિઝન થઈ અને આ આમ થવા માંડ્યું છે. અહીંયાથી સેલ ડિવિઝન થઈ આઈ એમ ફોર્મિંગ કેમ્બિયમ રિંગ. મેં ફ્લોએમને બહાર રાખી, ઝાયલમને અંદર રાખી. જોયું? સેલ ડિવિઝન થઈ લિટરલી અહીંયાથી થતું આમ થતું, અહીંયાથી થતું અહીંયાથી એમ થતું, એમ કરતા કરતા આજે આપણી પાસે ડાર્ક વાયોલેટ કલર છે. showing you how
cambium ring is formed. તો એ વેવી બને પહેલા. It is wavy. See, towards inner side I have kept primary xylem. Towards upper side I have kept primary phloem. જેવું આમાં છે એવું જ કર્યું, પણ આમાં રાઉન્ડ થઈ ગયું તો આની અંદર કેવી થઈ? વેવી. This is cambium ring. Cambium ring. આ પાર્ટ છે આમ જોઈએ તો અહીંયાથી સેન્ટરની બાજુ રહ્યો, ઓલો આમ રહ્યો, એટલે કે પેરિફેરલ સાઈડમાં રહ્યો. રિમેમ્બર વન થિંગ, ધીસ બ્લેક કલર ઇઝ એન્ડોડર્મિસ. હવે શું થાય ખબર? ડ્યુ ટુ ધ એક્ટિવિટી ઓફ ધીસ કેમ્બિયમ સેમ થિંગ હેપન્સ. અંદરની બાજુએ તો કે સેકન્ડરી ઝાયલેમ એડ થાય, ઉપરની બાજુએ તો કે સેકન્ડરી ફ્લોએમ એડ થાય, અને આ આખી કેમ્બિયમ રિંગ છે એક વખત આની જેવી રાઉન્ડ થઈ જાય. આની જેવી રાઉન્ડ થઈ જાય. આપણે રેડ અહીંયા ડ્રો કરીશ એની જેવી રાઉન્ડ થઈ જાય. બધી એક્ટિવિટી લેટર ઓન આને ફોલો કરે. ધીસ ઇઝ ઇન રૂટ ઇઝી. તો જે ડિફરન્સ આવ્યું બેમાં શું આવ્યું? ફોર્મેશન ઓફ કેમ્બિયમ રિંગ. હિયર ઇટ ઇઝ ફોર્મ due to the fusion of intra and interfascicular cambium, and they actually this ring is in circular form, it is round, whereas here it is wavy earlier, later on it is round, but here this ring is produced due to the activity of pericycle. I already told you in my previous lecture of the TS of dicot root. During that time we saw function of this pericycle, mainly two. The first was origin of lateral root, the second was this, it helps in secondary growth. તો એનામાં પાછી સેલ ડિવિઝનની એબિલિટી આવી ગઈ. તો સારું કેવું થતું હશે? અહીંના સેલમાં સેલ ડિવિઝનની એબિલિટી થઈ, અહીંના સેલમાં સેલ ડિવિઝનની એબિલિટી, ઈ આમ ગયા, આના આમ આવ્યા, અહીંયાથી આમ આવ્યા, અહીંયાથી આમ આવ્યા, અહીંયાથી આમ આવ્યા, એમ કરીને બધા એક સાથે જોડાઈ ગયા, એટલે વેવી રિંગ બની. તો આનું હરખી રીતને આ તો આનો ખાલી હવે એક જ તમારો ફોટો પાડવાનો રહ્યો ને. Now here we have come to an end our chapter number 6. Now we will go after chapter number 5th. એમાં સ્ટેમ, લીફ, રૂટ અને એના બધા મોડિફિકેશન, એટલે એના સ્પેશિયલ કાઇન્ડના ફંક્શન, એ બધું આપણે જોશું. એન્ડ ધેન વી વિલ બી મૂવિંગ on to chapter number 4, that is animal classification. It is also very interesting. એક લેસન ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, એ તમે ભણશો એટલે તમને ખબર પડશે. સારું ક્લાસિફિકેશનમાં ઇન્ટરેસ્ટિંગ કઈ વસ્તુ આવે? કઈ વસ્તુ આવે? ઇવોલ્યુશન. that we will see. You have never ever think about this. એમાં શું આવે? ઇવોલ્યુશન. ઓકે, હવે જો આમાં તમારે અહીંયા ડ્રો આપણે કર્યું ને સેકન્ડરી મેડ્યુલરી રેજ, અહીંયા તમારે મૂકવું હોય તો પાછું મૂકી દેવાના હો ભાઈ, આમ હાલે દોડે. બુકમાં આમ તો આપેલું, અહીંયા આપણે દોરેલું જ છે, પણ આ તો કદાચ તમારે મુકાય તો થોડીક ફિગર બહુ સારી લાગશે. સેકન્ડરી મેડ્યુલરી રેજ અહીંયા છે જ આપેલું, એ આપણે અહીંયા લઈ લીધું છે, બીજું કાંઈ નથી. ઓકે, હવે જેમ આની અંદર હતું ને સ્પ્રિંગ વુડ, અર્લી વુડ એન્ડ લેટ વુડ, એવી રીતને આ જે બાર્ક થઈ આખી બાર્ક આપણે હમણાં જ વાત કરી, આખું જે રેડ કલરનું છે કેમ્બિયમ રિંગ, આઉટર ટુ ઇટ, એક્સટેરિયર ટુ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બાર્ક. તો જે બાર્ક પહેલા આવે એને આપણે અર્લી બાર્ક કહેશું, એ હંમેશા સોફ્ટ હોવાની, ધેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સોફ્ટ બાર્ક. અને જે પછીથી આવે ઇટ ઇઝ હાર્ડ, ઇટ ઇઝ લેટ. તો અત્યારે જે બધી બાર્ક હશે એ બધી હાર્ડ હશે, કારણ કે એની અંદર આવ્યા જ કરે. સો મેની ડેડ લેયર્સ આર એડેડ ટુ ઇટ. તો જેમ સેકન્ડરી ગ્રોથ થયા કરે એમ જે ઉપરનું જે બધું બાર્ક બનાવતું કમ્પોનન્ટ છે એ હાર્ડ થતું જાય, અને એને આપણે આમ કરીને ઉખાડી ન શકીએ, ઇટ ઇઝ હાર્ડ બાર્ક. તો સામાન્ય રીતે એવું હોય કે જે પહેલા આવે ઇટ ઇઝ અર્લી એન્ડ સોફ્ટ, અને લેટર આવે ઇટ ઇઝ હાર્ડ. ઓકે, તો આવી રીતે બાર્કમાંય બે હોય,
આમાં જે મર્લિને લેટ છે એમ. So this is, let we come to an end of this lecture here. Okay, can take a photograph.